Now, I think you will enjoy. So let the journey begin. So what will be the construction methodology for tunnel and underground structure? এত কথা তো tunnel নিয়ে বললাম। Actually, it is basically called as a underground structure method. Underground structure method is subdivided into two parts. That is mainly one is tunneling. Tunneling is further subdivided into two methods. That is through TBM, means through tunnel boring machine, and through DBM, that is a drill and blast method or NATM method. So tunneling, and then cut and cover method. Cut and cover method, there is two options, that is a top-down sequence of construction and bottom-up sequence of construction. What is the difference between tunneling and cut and cover? Tunneling হচ্ছে উপরে সারফেসটার কোনো ডিস্টারবেন্স হবে না। Through tunnel boring machine is a mechanized machine that will dig the soil and that will create the passage for you. That is the tunnel boring machine. And another one, the tunnel boring machine is very suitable for the soft ground or moderately ground condition. And for hard rock, we will prefer NATM or DBM method, drill and blast method. So the tunneling, in the tunneling, we will not disturb the surface. It will just create a passage in the underground below the surface. And there is another one method, that is cut and cover. Cut and cover means we will cut some area, we will construct structure, then we will fill and cover. ঠিক যেমন আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশনগুলো যেগুলো হচ্ছে, দ্যাট ইজ অন দ্য কাট এন্ড কভার মেথড। আমরা প্রথমে কাট করছি, স্ট্রাকচার বানাচ্ছি, দেন মাটি ফিল আপ করছি, দ্যাট ইজ দ্য কাট। অ্যান্ড কাট এন্ড কভার মেথড অলসো সাবডিভাইডেড ইন্টু টু মেথড, দ্যাট ইজ দ্য টপ ডাউন কনস্ট্রাকশন এন্ড বটম আপ কনস্ট্রাকশন। হোয়াট ইজ দ্য টপ ডাউন কনস্ট্রাকশন? নামে বোঝা যাচ্ছে টপ ডাউন মিন্স কি হচ্ছে টপ ডাউন কনস্ট্রাকশন কি হচ্ছে, উইল কাস্ট দ্য ডায়াফ্রাম ওয়াল ফার্স্ট, দেন উইল কাস্ট রুফ স্ল্যাব, then we will cast the mid slab, that is intermediate slab, then we will cast the final level base slab. Okay, then another one method is the bottom up. We will excavate the entire area and then from the bottom area we will cast the base slab first, then RC wall, then concrete slab, then RC wall, then slab, and we will fill it again. So in the bottom up construction, it's required slope stability, it's required earth retaining structure support. In the top down construction, generally top down construction, diaphragm wall help in the top down construction because diaphragm wall behave like a earth retaining wall. I will show you later যে কি diaphragm wallটা কি ফাইনা মাথার মধ্যে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি পরে। So what is the selection of the tunneling method? What are the factors that need to be considered during the আমি tunneling method select করব যে আমি কোন মেথডে টানেল করব? That is the tunnel dimension, dia ya shape, horseshoe type হবে, circular হবে. Then the geometry, length, volume of excavated area, geological condition, whether it may be soil, rock, hard rock, what kind of soil, silt, sand, clay, whatever, and what will be the ground water table condition, what are the vibration restriction, because drill and blast method করলে আমার একটা ভাইব্রেশন আর নয়েজ আছে। তো দেখা গেল পাশে হসপিটাল আছে বা কমপ্লেক্স কিছু আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে, তো দেয়ার শুড বি সাম নয়েজ লিমিট অলসো, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কিপ সামথিং ডেসিবেল 20 ডেসিবেলের মধ্যে রাখতে হবে কিনা, বা ভাইব্রেশন হলে আমার আশেপাশে স্ট্রাকচারের কোনো এফেক্ট পড়বে কিনা। সো সেই জন্য কি হচ্ছে ড্রিল অ্যান্ড ব্লাস্ট মেথডগুলো জেনারেলি একদম হার্ট অফ দ্য সিটিতে অ্যাভয়েড করা হয়, যাতে ভাইব্রেশনের জন্য আশেপাশে বিল্ডিংয়ে কোনো কমপ্লেন না আসে। বহু এরকম হচ্ছে বোম্বে মেট্রোতে আমাদের বহু অন্তপক্ষে 100-এর উপরে কেস লজ হয়ে গেছে বোম্বে মেট্রো এগেনস্টে যে ভাইব্রেশনের জন্য বিল্ডিংসে। তো অন বিহাফ অফ বোম্বে মেট্রো উই হ্যাভ টু গিভ কনফিডেন্স দ্যাট রেসিডেন্সিয়াল যে আপনাদের বিল্ডিংয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, আপনাদের বিল্ডিংয়ের কন্ডিশন টানেলিংয়ের আগে হয়েছিল, টানেলিংয়ের পরেই আছে। সো তো এরকম হয়েছে যে সো অল দিস থিংস অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড সেটেলমেন্ট, যে এমন কিছু হবে যে নিচে টানেলিং করলো উপর দিয়ে সার্ফেস পুরো বসে গেল। So all these things these are the factors that will trigger what will be the methodology for the tunneling, whether it would be cut and cover method, whether it would be the tunneling method. So in the tunneling there are the two methods. First, drill and blast method. নামে বোঝা যাচ্ছে যে drill করবে, blast হবে, এই দিয়ে excavation হবে। So drill and blast method definitely will be suitable for the rocky condition. Soil এর ক্ষেত্রে করে drill and blast করে খুব একটা কিছু লাভ হবে না। So for the soil and the soft ground condition, definitely we will choose for the mechanized method, that is the tunnel boring method. And this manual method, drill and blast method, is suitable for the rocky soil type condition.
দ্য পিকচার ইজ শোয়িং অ্যাজ এ ড্রিল প্লাস সাইকেল। এটাকে সাইকেল কেন বলা হচ্ছে তুমি যদি দেখো, প্রথমে আমরা কি করলাম, সার্ভে করলাম, সার্ভে করে পজিশনিংগুলো ফিক্স করলাম, দেন আমরা কি করলাম, এখানে জিলাটিনের মতো এক ধরনের এক্সপ্লোসিভ দিয়ে দেওয়া হবে ওই পজিশনিং করে করে কোন কোন জায়গাতে দিয়ে, তারপরে এখানে পুরো পুরো ফেসটা যতটা আমরা টাইলাম ততটা আমি করলাম, দিয়ে এখানে ব্লাস্টিং করলাম করে, তার ব্লাস্টিংয়ের ফলে যে রকগুলো উইক হলো সেগুলো এক্সকাভেটর কাটার দিয়ে সেগুলোকে নিয়ে মাপ ডিসপোজাল করে সেগুলো ডিসপ্লে করে দিয়ে, এইভাবে আস্তে আস্তে পুরো সাইকেলটা এইভাবে ধীরে ধীরে টানেলিংটা প্রোগ্রেস নেবে। এখানে ইটস টেক লট অফ টাইম। এই জন্য কি হয়, হিলি এরিয়াতে টানেলিং ইটস টেক অলমোস্ট 7 to 8 years, in some time it's take 10 years time for entire tunneling activity. আর টিবিএম 1 বছরের মধ্যেই মোটামুটি এক জায়গা থেকে এক জায়গায় চলে যেতে পারে। So in this right picture you can see that all these are the positioning, যে এই পজিশনগুলোতে আমি এক্সপ্লোসিভ দেব, অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এক্সপ্লোসিভগুলো দেওয়া আছে, অ্যান্ড দেন আফটার ব্লাস্ট আমরা যে লুজেন হয়ে গেছে যে মেটেরিয়াল সেগুলোকে এক্সকাভেটর দিয়ে কেটে ফাইনাল বের করে আস্তে আস্তে ধীরে 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 স্লোলি প্রোগ্রেস করছি আমরা হার্ড রক কন্ডিশনের মধ্যে। সো দিস ড্রিল প্যাটার্ন অফ দ্য টানেল বেসড অন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টরস, সেম টানেলের জিওমেট্রি, ডাইমেনশন, হোল যেগুলো করবো তার সাইজ, আমার কোয়ালিটি কীরকম কোয়ালিটি আমি অ্যাচিভ করতে যাচ্ছি, দেন জিওলজিক্যাল অ্যান্ড দ্য রক কন্ডিশন, হোয়াট আর দ্য এক্সপ্লোসিভ অ্যাভেলেবেল অ্যাট দ্য সাইট, ওয়াটার টেবিল কোনো ওয়াটার লিকেজ আছে কিনা, ভাইব্রেশন অ্যান্ড দ্য ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট আমার ঠিকঠাক আছে কিনা। সো অল দিস থিংস আর রিকোয়ার্ড ফর দ্য drill and blast method. So drill and blast, and there is a modern version of the drill and blast called NATM method, New Austrian Tunneling Method, and some people is called as a NTM method, Norway Tunneling Method. I mean এই ডিটেইলে যাচ্ছি না আজকে, it's a separate chapter that NATM টানেলের উপরে একটা সেপারেট একদিনের গোটা ওয়ার্কশপ হয়। সো জাস্ট তোমাদের জন্য এটুকু বলা যে টানেলিং দুটো টাইপের হয়, একটা হচ্ছে যে মেকানাইজ ওয়েতে যদি করি তাহলে টানেল বোরিং মেশিন দিয়ে হবে, সো দ্যাট ইজ সুইটেবল ফর দ্য সফট ক্লে, সফট গ্রাউন্ড কন্ডিশন। আর যদি রকি টাইপের স্টার্ট হয় তাহলে ড্রিল অ্যান্ড ব্লাস্ট মেথডটা আমরা জেনারেলি সিলেক্ট করি। যদি আমরা ভাইস ভাষা করি তাহলে কী হতো, আমরা যদি ভাইস ভাষা করতাম তাহলে টিবিএম এই হার্ড রকে খুব স্লো প্রোগ্রেস করতো, দ্বিতীয়ত যা আমরা ক্লেতে এই এক্সপ্লোসিভ কাজে লাগাতে পারতাম না, ফলে এই জন্য এই মেথডগুলো এই হিসেবে সিলেক্ট করা হয়। নাও হোয়াট ইজ দ্য টিবিএম? Tunnel boring machine is a most economical method for the longer length tunnel. It provides a smooth progress of the tunneling project. এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ। I am not going to describe much on the TBM. দুটো খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও আছে, যদি বোরিং লাগে বলো মাঝপথে শিফট করে দিয়ে আমি নেক্সট স্লাইডে চলে যাবো। এই টিবিএম টানেল বোরিং মেশিন এইটা একটা হিউজ কস্ট, ইভেন ইন্ডিয়াতে দের ইজ নো ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাভেলেবেল ফর দ্যাট। এখন অবধি আমাদের এই টিবিএম ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানিগুলোর জন্য আমাদের চায়না থেকে হেল্প নিতে লাগে, এর অ্যাসেম্বলিং, ফ্যাক্টরি অ্যাসেম্বলি, টেস্টিং, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং চায়নার উপর ডিপেন্ডেন্স আমাদের আছে। তো মেবি আজ থেকে নেক্সট 10 ইয়ার্স পরে হয়তো আমাদের ইন্ডিয়ান কোম্পানিগুলো ডেভেলপ করে যাবে। তো এই টিবিএম টানেল বোরিং মেশিন ইভেন অন্যান্য কান্ট্রি থেকে এখন আনা চলছে। এই টিবিএম টানেল বোরিং মেশিনের প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কি, তার ফাংশন কি, এই টানেল বোরিং মেশিনটা কীভাবে কাজ করে তারপরে সেইটা আমি দুটো ভিডিও দেখাচ্ছি, নেক্সট ভিডিওতে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, যদি বোর লাগে জাস্ট বলো, আমি এ করে দেবো। ফার্স্ট ভিডিওটা মোস্ট প্রবাবলি কোনো সাউন্ড নেই, একটু দেখে নাও, আমি আবার এক্সপ্লেন করবো। যদি বোর লাগাই মাঝপথে নেক্সট স্লাইডে চলে যাবো, অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে টানেল বোরিং মেশিন পুরোটা। হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটা জিনিস দেখো, মার্ক সাপ্লাই, যে মার্কটা যেটা হবে এক্সকাভেশন পারপারে সেটা হচ্ছে যে নিয়ে সাপ্লাই করে ওপরে নিয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, সামনে কাটার হেড আছে আর টিথ আছে, এ কি করবে, রোটেশন করে ঘুরবে, মাটিটাকে কাট করবে আর কনভেয়ার বেল্টের থ্রু দিয়ে উঠবে। দ্যাট ইজ এই যে গোল্ড ব্লু কালারের যেটা, দ্যাট ইজ কল্ড কাটার হেড, অ্যান্ড রেড কালারগুলোকে বলা হচ্ছে টিথ। এবার ডিপেন্ড অন গ্রাউন্ড কন্ডিশনে আমার টিথের সাইজগুলো চেঞ্জ হবে। যদি আমার মাটিতে হালকা ফুলকা বোল্ডার বসে তাহলে টিথগুলো আরও শার্পার হতে হবে। তো বিভিন্ন টাইপের টিথ আছে। তো এই কী করবে, এখন ঘুরবে রোটেশন ওয়াইজ। ঠিক আছে, 2.5 রোটেশন পার মিনিট এইভাবেও ঘুরতে থাকবে। ঠিক আছে, আর এখানে মিক্সিং চেম্বারে গিয়ে থাকবে, মানে মাটিটা এখন জমা হচ্ছে, ও ঘুরবে, এবার কাটিং করতে এগিয়ে যাবে। এই সেম টিবিএম টানেল প্রোগ্রেসগুলো আমাদের কলকাতা মেট্রোতে চলছে। এই স্ক্রু কর্মে বেল্টের থ্রুতে মাটিটা আসছে, কি ওপরে চলে যাবে। এইটাতে কি হচ্ছে,
এবার এইভাবে এক্সকাভেশন করছে, পেছনে প্রিকাস্ট কংক্রিট সেগমেন্টগুলো আমার আগে থেকে বানানো থাকছে। এ কি করবে, পরপর সেগমেন্টগুলোকে অ্যাসেম্বল করতে করতে বেরিয়ে চলে যাবে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ, আমি যে এই যে এক্সকাভেট করে যে ভলিউমটা ভ্যাকুয়ামটা তৈরি হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেগমেন্টটা রিং ক্রিয়েট করলো। বিকজ অফ হুপ স্ট্রেস কি করলো, ও মানে উপরে সারফেস গ্রাউন্ডকে ফ্রি হতে দিল না যে দেয়ার ইজ সাম ল্যাক অফ আর্থ প্রেশার। ও আর্থ প্রেশারটাকে দ্যাটস ওয়াই দিস টিবিএম ইজ কল্ড আর্থ প্রেশার ব্যালেন্স টিবিএম। আমি যে এই যে একটা ভয়েড ক্রিয়েট করছি, ওপরে তো আমার কলাপস করে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেটা হচ্ছে না, কারণ টিবিএম সেটাকে এটাকে ম্যানেজ করছে। আর কি হচ্ছে, তবু এক্সকাভেশন আর এর মাঝখানে যেটুকু যা গ্যাপ থাকছে, আমরা কি করছি, গ্রাউটিং করে, সিমেন্ট গ্রাউটিং করে ভয়েডগুলোকে ফিল আপ করে দিচ্ছি। যে প্রজেক্টগুলো দেখো যে মাটি ধসে গেছে, সেখানে বুঝবে যে এই গ্রাউটিংটা ঠিকমতো হয়নি। ফলে কি হচ্ছে, যে এই যে এক্সকাভেশন করে সেগমেন্টগুলোকে লাগাচ্ছে, এই দেখো এই যে সেগমেন্টগুলো এসে একটা রিং তৈরি হবে। এবার এর মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকা চলবে না। যে প্রজেক্টগুলো এইগুলো দেওয়া হয় না, সেখানে কি হচ্ছে, সারফেস সেটেল করে দেয়। কলকাতার কেসটা আলাদা, কিন্তু দুর্গা পিটারের লেনে যেটা হচ্ছে সেটা এখানে ডিসকাস করতে যাচ্ছি না, সেটা আরেকটা টপিক। আচ্ছা, আমার মাইক ছাড়া কি কথা শোনা যাচ্ছে? স্যার এই সেগমেন্টগুলো জয়েন্ট হয় কি করে? এটা দেখ, এখানে আছে আমার, এরপরে একটা পিপিটিও আছে, সেটাও দেখাবো। আশা করি এই দুটো ভিডিও দেখার পরে ইউ পিপল উইল বি টানেল এক্সপার্ট। না, এইগুলো প্রিকাস্ট সেগমেন্ট না স্যার, ওই আরসি সেগমেন্ট। এবার এটা কি করা হচ্ছে, জয়েন্টটা এই বলছি যে ওর মধ্যে হোল থাকছে হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি, যে কি করা হচ্ছে, ওখানে বোল্টিং সিস্টেম দিয়ে লক করে দেওয়া হচ্ছে, করে এর মধ্যে গ্যাসকেট থাকছে যে অটোমেটিক্যালি মেল ফিমেলটা আটকে যাচ্ছে, ফলে ওয়াটার টাইপিং হচ্ছে। এবং তারপরে বাইরে দিয়ে আমরা সিমেন্ট গ্রাউটিং করে দিচ্ছি। এর মধ্যে দেখো এই যে অ্যানুলার গ্রাউটিং হোল রেখে দিচ্ছি, এই হোলগুলো দিয়ে আমরা কি করবো, গ্রাউটিং করে দেবো চারিদিকে। আরো কটা স্লাইড আছে, আমি দেখাচ্ছি। তো আশা করি নেক্সট আফটার হাফ অ্যান আওয়ার পরে তোমরা টানেল স্টার্ট হয়ে যাবে। দেখো এই ভিডিওটা একটা বোরিং, যে সাউন্ড নেই কিছু। এই যে লিঙ্কটা দেখো, এবার ফর্ম হচ্ছে। ও এক্সকাভেট করতে করতে এগোচ্ছে, পেছনে পেছনে টানেলের সেগমেন্টটা রেডি হচ্ছে, হয়ে গিয়ে ও এই প্লেসটা নিয়ে নেবে। আস্তে আস্তে টিএমটা এভাবে এগোবে।